Malkhamb is the only game which plays against the gravitational force. And basic Malkhamb, because of the Malkhamb, you get the exercise to hold the body in a very short span of time. सकाळी उठल्यानंतर एक माकड येईल आणि ते तुला काही कसरती करून दाखवेल, तू तसेच करून हे कर आणि तुझी तयारी कर. आणि सकाळी उठल्यानंतर त्यांनी बघितलं तर एक माकड होतं, ते झाडावरती विविध उड्या करत होतं. सो त्यांनी एक कल्पना सुचली असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्यांनी एक पोल बनवला आणि त्या पोलवर त्यांनी सेम एक्सरसाइज केल्या और सेम उड्या मारल्या. सो तुम्ही कुठल्याही पूर्वीच्या तालमीत जा, आखाड्यामध्ये जा, तिथं तुम्हाला आजही मल्लखांब दिसेल. आणि तिथं त्या मल्लखांबावरती मल्ल सगळे मल्लखांब करायचे. तुला माहिती आहे त्याचं वय किती होतं? त्या व्यक्तीचं वय होतं फक्त 86 वर्ष. ही इज 86 years old. ते आजोबा शिवाजी पार्कमध्ये फिरायला यायचे, ते दररोज मल्लखांब बघायचे. आणि वन डे ही आस्क्ड पद्मश्री श्री उदय देशपांडे सर की हे मला जमेल का? तर ते म्हटले वेअर देर इज अ विल देर इज अ वे. इच्छा देते मार्ग. जी ग्रोथ तुमची 5 वर्षात होणारी असते ती मल्लखांबामुळे तुमची ग्रोथ 2.5 वर्षात होऊ शकते. सो मल्लखांब कॅन यूज एज अ कॅटलायझर फॉर युअर ओन गेम. निराधार मल्लखांब. निराधार मल्लखांब म्हणजे लाकडाचा पोल असतो, पाटावरती तो ठेवायचा आणि त्याच्यावर मल्लखांब करायचा. म्हणजे तो अटॅच नसतो कशाला, तो पुरलेला नसतो, काही नसतो. तुमचा बॅलन्स गेला की तुम्ही पडणार. ओ माय गॉड. कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त व्यायाम प्रकार देणार मल्लखांब आहे. मी हे पहिल्यापासून सांगत आलेलो. सो त्याच्यामध्ये जसं मल्लखांबावरती ऍक्टिव्हिटी केल्यानंतर तुमचं सगळ्याच गोष्टी होतात. तुमचं स्ट्रेच होत, बॉडी स्ट्रेच होते, बेसिकली ब्लड सर्क्युलेशन खूप चांगलं होतं, तुमचे कोर स्ट्रेंथनिंग होतं. आणि त्याच्यामुळं तुमचे जे काही ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतील और रात्र कुठलेही तुमचे फिजिकल प्रॉब्लेम्स असतील तर हे निघून जातात. लहान मुलांना तसं आपण जेव्हा म्हणतो 5-5.5 वर्ष किंवा 4.5 वर्ष, मुलांना तसं कळतच नसतं. बरोबर आहे. पण आपण जेव्हा त्यांना घालतो आम्ही म्हणतो की तुम्ही एक घ्या, तुम्ही 8 दिवसाची ट्रायल घ्या. 8 दिवसामध्ये मुलाला कळतं की वेदर मला याच्यात चढायला आवडतं का. Hello everyone and welcome to Kritva Unplugged. If you are someone who's looking to build a future in the field of sports, either on the field or off the field, then you have come to the right place. I am Tanushree. I'm a sports storyteller and I'm the host for this channel. The guest for today is someone who is involved in a sport that is more than 300 years old, Mallakhamb. Our guest today is Satyajit Shinde, who started this sport at the age of 6. He is a Chhatrapati Shivaji awardee and today he's the director of the Vishwa Mallakhamb organization. So let's hear his shares from this sport. So welcome Satyajit. Hi. Thank you so much for joining. So I am going to jump right into this one fascinating statement that you made some time back. Yeah. You mentioned that Mallakhamb is the mother of all sports. Yeah. So can you elaborate? So absolutely. So Mallakhamb is the only game which plays against the gravitational force. And basic Mallakhamb, because of the Mallakhamb, you get the exercise to hold the body in a very short span of time. And as it plays against the gravitational force, you have to maintain your air balance. So air sense is developed. Apart from that, your strength of core strength, what we called in the body, the core strength is developed. Right. And so it is beneficial to any of the sport. If you take football, if you take badminton, table tennis, lawn tennis, or even if in athletics. So it is a very useful game for each and every, because there are some exercise which you can do for a very short span of time and that will give you the boost for your own activities, like a pole vault, what we are doing. So we have a Mayurpankhi. So you have to push your body a lot. So with the pole, you have to lift your body and you have to jump across the bar. So same like the Mayurpankhi is there in Mallakhamb. So that is a very beneficial for athletic player, for the high jump, long jump, even if the what we called it's hurdles. So it's very useful game for all the sports. And when did this start? Mallakhamb as a sport is. सो जसं मी आपण म्हटलं की बाळंबट दादा देवधर हे त्यांनी वेळ मागून घेतला आणि ते सप्तशृंगी, नाशिकच्या इथं सप्तशृंगी गडावरची वणीची देवी आहे, तिथं ते गेले होते. तिथं असं सांगितलं जातं की देवीने त्यांना दृष्टांत दिला आणि त्या दृष्टांतामध्ये त्यांनी सांगितलं की सकाळी उठल्यानंतर एक माकड येईल आणि ते तुला काही कसरती करून दाखवेल, तू तसेच करून हे कर आणि तुझी तयारी कर. आणि
सकाळी उठल्यानंतर त्यांनी बघितलं तर एक माकड होतं, ते झाडावरती विविध उड्या करत होतं. सो त्यांनी एक कल्पना सुचली असं आपण म्हणू शकतो, आणि त्यांनी एक पोल बनवला आणि त्या पोलवर त्यांनी सेम एक्सरसाइज केले और सेम उड्या मारल्या जे तो करत होता. आणि आफ्टर दॅट तिकडनं आल्यानंतर त्यांनी पैलवानाला ज्या पद्धतीने हरवलं ती पद्धत बघून, त्याचे डावपेच बघून दुसऱ्या मल्लांनी हात टेकले आणि तो पुढे आलाच नाही. आणि असं म्हटलं जातं की तिथनंच मलखांबाचा उगम झाला. सो तेव्हापासून मलखांब हा खूप रेसलिंग किंवा कुस्तीसाठी पूरक गेम म्हणून त्याचा उगम झाला. सो तुम्ही कुठल्याही पूर्वीच्या तालमीत जा, आखाड्यामध्ये जा, तिथं तुम्हाला आजही मलखांब दिसेल. आणि तिथं त्या मलखांबवरती मल्ल सगळे मल्लखांब करायचे. सो मल्लखांब म्हणजे काय, मल्ल आणि खांब. सो जेव्हा एखाद्या मल्लासमोर कोणी प्रॅक्टिस करायला मनुष्य नसतो किंवा त्याचा पार्टनर नसतो, त्यावेळेस तो मलखांब चा वापर करू शकतो, म्हणून मल्ल आणि खांब. सो अपोनंट म्हणून तो त्याचा वापर करू शकतो. सो तुम्ही बघाल की यू विल सी की प्रत्येक आखाड्यामध्ये आजही मलखांब दिसतो, आजही लोक मलखांब करतात, आजही अनेक रेसलर्स मल्लखांबाचा नियमित सराव करतात. आणि त्याचा त्यांना नक्कीच बेनिफिट होतो. कारण बेसिकली जसं मी आधी सांगितले, नखशिखांत व्यायाम प्रकार देणारा हा एकमेव खेळ आहे. असं म्हटलं जातं की त्याच्यामध्ये डेटा नाहीये, परंतु एका सायंटिस्टने एक स्टडी केला होता की 90 मिनिटं फुटबॉलची मॅच खेळल्यानंतर एखाद्या फुटबॉल खेळाडूला जेवढा दम लागतो तेवढाच दम मल्लखांब कॉम्पिटेटिव्ह 90 सेकंदाचा केल्यानंतर लागतो. बापरे. अनफॉर्च्युनेटली दुर्दैवाने आज कुठेही ते रेकॉर्डेड नाही. आणि आम्ही नक्कीच त्याचा प्रयत्न करतोय की याच्यावर R&D कशी होऊ शकेल. आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की कोर स्ट्रेंथ बॉडीची डेव्हलप व्हायला मल्लखांबासारखा दुसरा खेळ कुठलाच नाही. आता मलखांब ह्याच्यात वेगवेगळे प्रकार पण आहेत ना, सो कॅन यू एक्सप्लेन अ लिटिल मोर अबाउट द टाइप्स? पूर्वी कसं होतं, पूर्वी पोल मलखांब म्हणजे ज्याला आपण पुरलेला मलखांब म्हणतो, त्याच्यात 3 प्रकार, आत्ताचे जे प्रचलित 3 प्रकार आहेत ते पुरलेला मलखांब, दॅट इज पोल मलखांब. अनदर इज हँगिंग मलखांब, दॅट्स कॉल्ड टांगता मलखांब. आणि तिसरा इज अ रोप मलखांब म्हणजे दोरीवरचा मलखांब. सो दोरीवरचा मलखांब होता हा पूर्वी वेतावर केला जायचा. जो वेत आपण म्हणतो तो वेत अतिशय लवचिक आणि तुटायचा लगेच, आणि तो लागायचा पण खूप. मग त्याच्यावर संशोधन करून आता रोपवरती रोप मलखांब असे 3 आत्ता प्रकार स्पर्धात्मक युगामध्ये चालू आहेत. आणि हे आता फक्त मुलं करू शकतात का मुली सुद्धा मलखांबचे प्रकार करू शकतात? पूर्वीपर्यंत मुलांना मल्लखांब होते, म्हणजे मुलांना 12 वर्षाखालील. आता स्पर्धात्मक युगामध्ये 4 वयोगट आहेत, 12 वर्षाखालील, 14 वर्षाखालील, 18 वर्षाखालील आणि 18 वर्षावरील हे मुलांचे गट आहेत. मुलींसाठी 12 वर्षाखालील, 14 वर्षाखालील, 16 वर्षाखालील आणि 16 वर्षावरील. सो असे वयोगट आहेत. मुलांना अंडर 14 पर्यंत फक्त पोल मलखांब आणि मुलींना फक्त रोप मलखांब असं होतं. 18 वर्षाखालील अंडर 18 आणि अबव 18 बॉईजसाठी 3 मलखांब आले. मग त्यांना पुरलेला मलखांबही करायला लागतो, टांगताही करायला लागतो आणि दोरीवरचाही करायला लागतो. पण रिसेंट याच्यामध्ये 2021 5-6 वर्षापूर्वी मुलींनी देखील पोल मलखांब चालू करायला सुरुवात केलेली आहे. आधी असं वाटलं होतं की मुलींना पोल मलखांब जमेल का नाही जमेल, पण आजही त्या सर्व मुलांच्या खांद्याला खांदा लावून तेवढ्याच जिद्दीने तडफेने उत्कृष्ट मल्लखांब करतात. कमाल. खूपच सुंदर. आणि सो यू हॅव ऑल्सो बीन अन ॲथलीट इन मल्लखांब. So can you share a little more about your journey? How is it that you got into Mallakhamb? So it's a very, it's a fantastic journey. If you ask me about my journey, so I've started playing Mallakhamb when I was just 6 years old. Wow. So basically, my total family is a sports family. So my elder sister, माझ्या मोठ्या बहिणी खो खो खेळायच्या, त्या राष्ट्रीय खेळाडू आहेत. सो त्या जेव्हा खेळायच्या मला त्या घेऊन जायच्या मैदानावर, आणि त्या जेव्हा प्रॅक्टिस करायला असायच्या त्यावेळेस मी नेमकं इकडं चढ तिकडं चढ, इकडं उड्या मार तिकडं मोड, हे बघितल्यानंतर आमच्या पेरेंट्सने असं बघितलं की अरे हे काहीतरी हा वेगळं करतो. सो इकडं तिकडं उड्या मारण्यापेक्षा आपण मलखांबात घालतो. सो दिस इज हाऊ माय जर्नी स्टार्टेड वेन आय वॉज जस्ट 6 years old. आणि देन आय हॅव स्टार्टेड प्रॅक्टिसिंग अँड मी करिअरची सुरुवात जेव्हा कॉम्पिटिशननी केली, त्या कॉम्पिटिशन अंडर 10 गटामध्ये, त्यावेळेस 10 वर्षाखालील गट होता, त्याच्यामध्ये 5 सुवर्ण पदकं, 5 गोल्ड मेडल्स मिळवूनच माझ्या करिअरची ऍक्च्युली सुरुवात झाली. ब्युटिफुल. देन जवळजवळ ऑलमोस्ट 7 ते 8 वर्ष मी राष्ट्रीय अजिंक्य नॅशनल चॅम्पियन राहिलो. आणि 20व्या वर्षी जो मानाचा पुरस्कार असतो, छत्रपती पुरस्कार, श्री शिव छत्रपती पुरस्कार, जो राज्य सरकारतर्फे दिला जातो, तो मला मिळाला 97-98 साली. खूपच सुंदर. आणि यू आर ऑल्सो अन अर्जुना अवॉर्डी विनर, राईट? नो, ऍक्च्युली वेन आय वॉज प्लेइंग देर वॉज नॉट अर्जुन अवॉर्ड इज मलखांबासाठी अर्जुन अवॉर्ड त्यावेळेस नव्हतं. ओके. अर्जुन अवॉर्ड आता 4 वर्षापूर्वी झालं, जेव्हा मलखांब आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेला. ओके. आज जवळजवळ आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेल्यानंतर अर्जुन अवॉर्ड आमच्या इथं मिळायला सुरुवात झाली. सो नाव फॉर मलखांब, इफ पीपल वॉन्ट टू अप्लाय फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवॉर्ड, सो व्हॉट इज द जर्नी, किंवा काय त्यांना
प्रकारचे कॉम्पिटिशन्स खेळायला लागतात, किती वर्ष ह्या सगळ्या ह्याच्यात घालवायला लागतात फॉर देम टू बी एलिजिबल? एक्झॅक्टली. तुम्ही खेळ कुठलाही घ्या, नॉट इव्हन मलखांब, बट इफ यू टेक एनी ऑफ द स्पोर्ट, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रीच दॅट लेवल. सो बेसिकली तुम्हाला नॅशनल लेवलला कॉम्पिट करायला लागतं. नॅशनल लेवलला तुम्हाला रँकिंगमध्ये यायला लागतं. जवळजवळ 5 वर्षाचा परफॉर्मन्स गव्हर्नमेंट जो क्रायटेरिया त्यांनी बनवलेला आहे, तो 5 वर्षाचा क्रायटेरिया, त्या 5 वर्षाचा परफॉर्मन्स तुम्हाला लागतो. त्याच्यानुसार त्या सगळ्यांना पॉईंट्स आहेत. त्या पॉईंट्स क्रायटेरियामध्ये बसल्यानंतर तुम्हाला तो अवॉर्ड मिळतं. इवन इफ यू वॉन्ट टू अचीव एन अर्जुन अवॉर्ड, सो अर्जुन अवॉर्डसाठी इंटरनॅशनल लेवलला जसं नॅशनलला तुम्हाला रँकिंगमध्ये यायला लागतं, तसंच इंटरनॅशनल लेवलला तुम्हाला काही रँकिंगमध्ये यायला लागतं. So now coming back to Mallakhamb as a sport, what is the youngest age at which somebody can start? So you can start at the age of 5 years. I have to say 4.5 and above will do. That's not an issue for the people. Because what Mallakhamb does is, so it, त्याच्यामुळे तुमची उंची वाढते, कारण तुमच्या मसल्सला, प्रत्येक मसलला त्यांनी व्यायाम प्रकार मिळतो. त्याच्यामध्ये जसं आपण म्हणतो की एखादा साप झाडाभोवती वेटोळे घेत असतो, त्याचप्रमाणे तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत मलखांबावर त्या होतात. त्यामुळे तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं होतं, तुमचे सगळे कोर, जसं कोर स्ट्रेंथ डेव्हलप होते, तुमचं एअर सेन्स डेव्हलप होतं, तुमची कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर तयार होते. सो हे जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन, स्टॅबिलिटी, स्ट्रेंथ, ॲजिलिटी ह्या ॲट द एज ऑफ 5 and 6 मध्ये डेव्हलप झाल्या, सो त्याचा बेनिफिट तुम्हाला रेस्ट ऑफ द लाईफ खूप मिळतो. बिकॉज त्याचा उपयोग तुम्हाला अभ्यासामध्ये होतो. मॅक्झिमम आज आमचे जेवढे खेळाडू, जेव्हा आम्ही मलखांब खेळायचो, आज आम्ही सगळे ऑलमोस्ट खेळामध्ये, यू टेक एनी ऑफ द स्पोर्ट्स मध्ये एक पाठी असतात. रिझन काय की त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन करण्याची पॉवर, आय हँड कोऑर्डिनेशन, एअर सेन्स हे इतके डेव्हलप झालेले असतात की त्यांना ऍक्च्युली कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, जे आपण वाचतो, पुस्तक वाचतो, अभ्यास करत असतो, त्यामुळे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग हे त्यांना पटकन कळतं. सो त्यांना ती ग्रास्पिंग पॉवर पण खूप लवकर येते. सो हे सगळे बेनिफिट्स आहेत. फॅन्टॅस्टिक. आणि काय वयापर्यंत मलखांब हे करू शकतात? एज इज नो लिमिट. रिसेंटली मला सांगेल आवडायला, आय एम द डायरेक्टर ऑफ विश्व मलखांब फेडरेशन. सो वी हॅव कंडक्टेड 2 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप सो फार. So when we have conducted first world championship in Dadar, that Shivaji Park, in Dadar, Samarth Ram Mandir. So we have the youngest player who had show the performance, who had given the demonstration. Okay. तुला माहिती आहे त्याचं वय किती होतं? त्या व्यक्तीचं वय होतं फक्त 86 वर्ष. He is 86 years old. Wow. ते आजोबा शिवाजी पार्क मध्ये फिरायला यायचे, ते दररोज मलखांब बघायचे. आणि वन डे ही आस्क्ड पद्मश्री श्री उदय देशपांडे सर की हे मला जमेल का? तर ते म्हटले, व्हेअर देर इज अ विल देर इज अ वे. इच्छा देते मार्ग. आणि ते शिकले. मी असं नाही म्हणत की त्यांनी कॉम्पिटेटिव्ह मलखांब केला, बट ऍट दॅट एज शिकायची इच्छा असणं हे पण कमाल आहे. आणि ते शिकून त्यांनी मलखांब केला. सो एज इज नो बार. यू कॅन स्टार्ट ऍट एनी ऑफ द एज. इव्हन इफ लोक म्हणतात की अरे आता मी 35ला आलो, अरे मी 40ला आलो, अरे आता असं, अरे आता तसं आहे, मला हे जमेल का, ते जमेल का. खूप कष्ट लागतात. जिमला गेल्यानंतरही कष्ट लागतात, वजन उचलायचीच आहेत. मलखांबामध्ये तुम्हाला तुमचं बॉडी वेट उचलूनच करायचंय. सो त्याला एज इज नो बार. आणि सो लाईक यू मेन्शन की जिम, व्हेरी राईटली, मेजॉरिटी लोक आजकाल एक्सरसाइज करायला म्हणजे जिमलाच जातात. हाऊ इज मलखांब डिफरंट, और व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ डुईंग मलखांब ॲज कम्पेअर्ड टू जिम? तसं बघायला गेलं तर जिम, अगेन मला कोणाच्या अगेन्स्ट काही बोलायचं नाही, पण विषय असा असतो की जिममध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एनिवे तुम्ही काय उचलता, तुम्ही ट्रायसेप करता, बायसेप करता, शोल्डर्स करता, देन बॅक करता, ॲप्स करता, थाईज करता, म्हणजे लेग्स करतो आपण सगळे. पण हे सगळ्यासाठी तुम्हाला डिफरंट एक्सरसाइज करायला लागतात. तुम्हाला लेगसाठी 1 दिवस असतो, शोल्डरसाठी 1 दिवस असतो, बॅकसाठी 1, ॲपसाठी 1 दिवस असतो. मी म्हणतो हे सगळे एकाच ठिकाणी एकाच वेळा कमीत कमी वेळामध्ये सगळे एक्सरसाइज होऊन जातात. आज मलखांबामध्ये तुम्ही जेव्हा बॉडी उचलता, तुमचीच बॉडी उचलून तुम्हाला एक्सरसाइज करायचे, त्यामुळे बेसिकली तुम्हाला पहिली गोष्ट तुम्हाला तुमचं ओन बॉडी वेट उचलायचं. सो त्याच्यामध्ये तुमचे बोटांपासनं, नखांपासनं, रिस्ट असेल, फोरआर्म असेल, ट्रायसेप, बायसेप, शोल्डर, पाठीचा मणका घ्या किंवा ॲब्स घ्या, थाईज घ्या, पोटऱ्या घ्या, हॅमस्ट्रिंग घ्या, हे सगळं एकाच होतं. आणि हे फक्त 10 ते 15 मिनिटात होतं. सो तुम्ही जिमला जाता 1 ते 1.5 तास घालवता. सो मी म्हणतो 1.5 तासाच्या ऐवजी तुमचा हाच 15 ते 20 मिनिटांमध्ये एक्सरसाइज होऊ शकतो. व्हेरी नाईस. म्हणजे आणि आता जे बाहेरचे जे एक्सरसाइज फॉर्म्स आहेत किंवा क्रॉसफिट आणि हे सगळं जे आहे, विच टॉक्स अ लॉट अबाउट फंक्शनल ट्रेनिंग अँड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस. सो एसेन्शियली फॉर अस हा जो इंडिजिनस स्पोर्ट आहे, आपल्या बॉडी टाईपला सुद्धा हा जास्त सुटेड आहे का असं काही नाही? असं काही नाही. म्हणजे इनफॅक्ट आपण हे म्हणतो, आम्ही जेव्हा पहिली वर्ल्ड चॅम्पियनशिप घेतली होती त्यावेळेस जपानची मुलगी होती, तिचं एज आय थिंक 38-39 वर्ष होतं, पण तिने
15 वर्षाच्या मुलीला कॉम्पिटिशन दिली. वाव. सो देन अजून एक प्लेअर होता हु इज फ्रॉम फ्रान्स. ही वॉज जस्ट 45 years old आणि त्यांनी कॉम्पिट केलं. कोणाबरोबर कॉम्पिट केलं की जे 15-16 वर्षाचे 8-8, 10-10 वर्ष मलखांब करतात त्या मुलांबरोबर. सो बेसिकली त्या लोकांमध्ये तो अवेअरनेस आहे. आपल्या इथे अवेअरनेस आहेत, पण आपण डिफरंट फॉर्म्स बघतो. हे जे आपण म्हणतो एक्सरसाइजचे, क्रॉसफिट्स असेल किंवा काय स्ट्रेंथनिंगचे एक्सरसाइज, हे डिफरंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज आहे. अगेन ते तुमच्या बॉडीला फिटनेसच देतात, व्यायामच देतात. पण विषय एवढा जे जसं मगाशी मी म्हणलं की मलखांब इज अ मदर ऑफ ऑल गेम्स. वाय? कारण तुम्हाला एकाच ठिकाणी कमीत कमी जागेमध्ये कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त व्यायाम प्रकार देणारा एकमेव खेळ. सो तुम्ही आज आपण कुठेही गेलो तरी 1 तास ते 1.5 तासाची बॅच असते. मी म्हणतो यू जस्ट 30 minutes एक्सरसाइज. याच्यामध्ये तुमचं स्ट्रेचिंग होतं, एकाच याच्यामध्ये तुमचं योगासनं होतं, स्ट्रेचिंग होतं, एजिलिटी, स्ट्रेंथनिंग, या सगळ्या गोष्टी एका याच्यात आहेत. सो आता ॲथलीट्स जर असतील वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स मधले, तो कॅन मलखांब बी लाईक अ सपोर्टिव्ह एक्सरसाइज फॉर देम? 100%. आम्ही असं म्हणतो की मलखांब प्लेज अ रोल लाईक अ कॅटलायझर. ओके. सो कॅटलायझर म्हणजे काय की कॅटलायझर काय करतो, एखादी गोष्ट स्पीडअप करतो. राईट. सो लेट्स से इफ यू टेक ॲथलेटिक्स, जसं मी मगाशी म्हटलं, किंवा यू टेक लॉन टेनिस और बॅडमिंटन, और इफ यू टेक स्विमिंग, यू टेक एनी ऑफ द स्पोर्ट. सो याच्यामध्ये कसं होतं, जी ग्रोथ तुमची 5 वर्षात होणारी असते ती मलखांबामुळे तुमची ग्रोथ 2.5 वर्षात होते, होऊ शकते. सो मलखांब कॅन यूज ॲज अ कॅटलायझर फॉर युअर ओन गेम. जसं मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ॲथलेटिक्समध्ये आमच्या मलखांबामध्ये काही प्रकार आहेत. सो प्रत्येक खेळासाठी वेगवेगळे प्रकार आहेत. जसं मगाशी तू म्हटली क्रॉसफिट घे किंवा स्ट्रेंथनिंग घे, आज खूप फिटनेस ट्रेनर्स आहेत, तर प्रत्येक स्पोर्टला लागणारे खेळ, जे काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याप्रमाणे ते त्यांचा फिटनेस घेतात. याच्यामध्ये मग आम्हाला तुम्ही सांगा की आमचा हा गेम आहे, याच्यामध्ये आम्हाला या गोष्टी पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल इफ यू टेक क्रिकेट, क्रिकेट सगळ्यात आपलं आज क्रिकेट भारतामध्ये अतिशय प्रसिद्ध, जगामध्ये प्रसिद्ध खेळ आहे. बॉलरला खूप वेळा तुम्ही ऐकता शोल्डर इंजरी आहे, शोल्डर इंजरी असते. आज बेसिकली मलखांबामध्ये असे काही एक्सरसाइज आहेत ते केले त्यांना शोल्डर इंजरीज होणार नाही. कारण जे मी कोर म्हणतो, ज्याला आपण टेंडन्स म्हणतो, हे टेंडन्स पण डेव्हलप होतं त्याच्यामध्ये. सो तिथं तुम्हाला ऍक्च्युली बॉलचा जो स्पीड आहे, आपण आमचा एक ऍक्च्युली प्रयोग आता चाललेला आहे की आम्ही 6 बॉलरचा एक संच गेलाय. 3 मुलं मलखांब करून काही दिवसांनी बॉलिंग टाकणार आहेत, म्हणजे आज रेकॉर्ड घेत नाही, त्याच्यानंतर 1 महिने 2 महिन्याने आम्ही. सो आमचं तर R&D आता आमची चालू आहे. सो त्याच्यामध्ये तो स्पीडमध्ये किती फरक पडतोय, रनिंगमध्ये किती फरक पडतोय, एअर सेन्समध्ये किती फरक पडतोय. सो इव्हन इफ तुम्हाला पळत जाऊनच बॉल टाकायचे, बॉल टाकायच्या आधी तुम्हाला जम्प घ्यायची, पण जम्प घेतानाचे तुमचे जर बॉडीमधले टेंडन्स आणि सगळे स्नायू जर व्यवस्थित असतील तर तुमचा नक्कीच त्याला बेनिफिट होतो. सो मलखांब कॅन यूज ॲज अ कॅटलायझर फॉर एनी ऑफ द गेम. पोल वॉल्ट साठी तर खूप अतिशय उपयुक्त मलखांब आहे. यू आर ॲक्च्युली प्लॅनिंग अ व्हेरी इंटरेस्टिंग इव्हेंट इन मे, राईट? की म्हणजे जे लोक जिम करतात किंवा जे स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग करतायत, सो यू हॅव अ व्हेरी इंटरेस्टिंग इव्हेंट दॅट इज कमिंग अप. वी आर प्लॅनिंग ऍक्च्युली. आम्ही तो असं विचार करतोय की आजच्या जगामध्ये ऍक्च्युली हा अवेअरनेस खूप वाढत चाललाय की आपण फिट असायला पाहिजे. आज इव्हन इफ मॅरेथॉन तुम्ही बघायला गेलं तर आज आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी लोकांना पळताना बघतो. सो लोकांमध्ये व्यायामाबद्दलची आवड ही निर्माण झालेली आहे, सगळं झालंय. सो लोक सांगतात की मी जिमला जातो, मी क्रॉसफिटला जातो, मी अजून कुठं जातो. सो आम्ही असा विचार करतो, त्याशी आम्ही सगळे मित्र आमचे बसलो होतो, सगळे मलखांब खेळणार आहे. मग ते म्हटलं अरे यार एवढं सगळं करतात तर आपण नो युअर स्ट्रेंथ असं काही एक ऍक्टिव्हिटी केली तर, की मलखांब खेळणारे तर लोक आहेत ते डेली करतात, डेली होतं. पण जी लोक जिम आणि ह्या करतात, सो आपण त्यांना पण एक ओपन हे करूयात की नो युअर स्ट्रेंथ, देखे जरा किसमें कितना है दम, दिस इज काइंड ऑफ. सो असा एक विचार चाललाय आणि मे मध्ये आम्ही तो इव्हेंट करायचा विचारायचा. त्याच्यामध्ये आम्ही सगळे जिम्स आणि हे जेवढे म्हणून क्रॉसफिट किंवा हे ते करणार. पण नुसतं तसं नाही करणार आहे आम्ही. त्यांच्यासाठी आम्ही फ्री ट्रायल 15 days और 1 महिना किंवा काय जो काय विषय तो आम्ही त्यांना आधी देणार आहोत. सो यू कम अँड जस्ट गिव्ह इट अ ट्राय. सो लेट्स सी. खूपच इंटरेस्टिंग आहे. सो आता आणि नॉर्मली असं जे म्हणतात ना की जिम केल्यावरती किंवा असं सो मसल म्हणजे चांगलं टोनिंग होतं, बफ होतात, मसल ग्रो होते. तर मलखांब केल्यामुळे डे टू डे लाईफमध्ये काय ॲडव्हान्टेजेस होऊ शकतात? म्हणजे वेन युअर बॉडी इज स्ट्रॉंग और फ्लेक्झिबल
तर डे टू डे लाईफमध्ये काय फायदा होऊ शकतो? सो मलखांबामुळं जसं मी आधी सांगितलं की बेसिक सगळ्यात महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट पार्ट ब्लड सर्क्युलेशन. राईट. शरीरामध्ये ब्लड सर्क्युलेशन. सो ब्लड सर्क्युलेशन खूप चांगलं राहतं. तुमचं ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं राहिल्यामुळं तुम्ही दिवसभर फ्रेश राहता. दिवसभर फ्रेश राहिल्यामुळं तुमची कामामध्ये देखील तुमची आपण काय म्हणू शकतो तुमची शक्ती वाढते आणि तुम्ही काम जास्त करू शकता. सो मलखांबाचे फायदे जे तुम्ही स्ट्रेचिंग जसं मी म्हटलं की तुमचे योगासनं आहेत किंवा बाकी स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंगचे हे सगळे आयटम त्याच्यामध्ये होतात. आणि आज जसं आम्ही जवळजवळ 12 ते 15 वर्ष मलखांब केल्यानंतर आज ती जी ताकद आहे ती आजही आम्ही अनुभवतो. वाय? कारण आज तुम्ही मलखांब खेळणारा माणूस बघा त्याची बॉडी कधीच फ्लफी नसते. सो त्याची बॉडी तो लीन असतो पण 6 पॅक असतं. करेक्ट. तुम्ही ते मोजू शकता. करेक्ट. आज जेव्हा आम्ही नॅशनल इव्हेंटला जातो आम्ही जेव्हा खेळाडू बघतो इव्हन इफ यू टेक एनी ऑफ द इंटरनॅशनल नॅशनल प्लेयर त्यांचं फिजिक बघा ते फिटच असतं. सो तुम्हाला ह्या खेळामध्ये ते नक्की बघायला मिळेल की हा खेळ खेळणारा मनुष्य एक 5-6 वर्षांनी कसा असतो. सो आता आमच्याच अकॅडमीमध्ये आमचे 2 राष्ट्रीय खेळाडू आहेत. ते दररोज व्यायाम म्हणून फक्त 50 दसरंग मारतात. वाव. ते बाकी काहीही करताना मी त्यांना बघितलेलं नाही पण आज त्यांची तब्येत बघितल्यानंतर मला लक्षात येतं की 50 दसरंग आणि 50 दसरंग मारायला लागतात किती वेळ? 15 ते 20 मिनिटं. असा हा सगळा विषय. करेक्ट. खूपच छान. सो मग अशी जसं तू मेन्शन केलंस की यू आर ऑल्सो द डिरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड मल्लखांब ऑर्गनायझेशन. विश्व मल्लखांब फेडरेशन. येस. तर आता सो व्हॉट इज द स्टेटस ऑफ मल्लखांब ॲज अ स्पोर्ट ॲट अ ग्लोबल लेवल? याच्या आधी मी तुला सांगेन की आम्ही विश्व मल्लखांब फेडरेशन हे नाव का दिलं. सो बेसिकली आम्हाला विश्व हा मराठी शब्द आहे. करेक्ट. आणि आपल्या याच्यातनं जन्माला आलाय. सो हा खेळ भारतीय आहे. सो त्याला तो एक इंडिजिनियस टच असावा म्हणून आम्ही ते विश्व मल्लखांब फेडरेशन या नाव दिलंय. सो विश्व मल्लखांब फेडरेशन आज जगभरात हिचा प्रचार करताना प्रसार होताना ज्यांना पद्मश्री मिळाले जे आमचे माननीय उदय देशपांडे सर आहेत त्यांनी खूप अथक प्रयत्न केले. जसं बुवा साळवींनी कबड्डीसाठी केलं जसं कबड्डीसाठी बुवा साळवी होते तसं मल्लखांबसाठी आमचे देशपांडे सर आहेत. सो आज जवळजवळ 35हून जास्त देशांमध्ये या देशाचा प्रचार झालेला आहे. आज जास्ती 35हून अधिक देशांमध्ये हा खेळ खेळला जातो. USA मध्ये तर खूप मोठ्या प्रमाणावर खेळला जातो. USA मध्ये प्रत्येक शहरामध्ये सेंटर्स आहेत मल्लखांबाची. वाव. त्यामुळे तिथं लोक ते करतायत. इव्हन इफ चायनाची मध्ये एक टीम काही लोक येऊन गेली होती. सो आज आपण शेजारच्याच जरी कंट्री बघितल्या आमचं जे पहिली विश्व मल्लखांब फेडरेशननी आम्ही पहिली वर्ल्ड चॅम्पियनशिप घेतली त्याच्यामध्ये इराणची खेळाडू आली होती खेळायला. वाव. सो आज त्या भागांमध्ये देखील आहे याचा प्रचार प्रसार होतोय. लोक ऍक्सेप्ट करतायत लोकांना ते कळायला लागलेलं आहे. आणि येस डेफिनेटली हळूहळू ग्रो होतोय. एशियन लेवल एशियन कंट्रीजमध्ये तर मॅक्झिमम कंट्रीजमध्ये हा गेम खेळला जातो. सो ओव्हरऑल आता ॲथलीटचा तर जर्नी झाली पण कोणाला तरी ह्या फील्डमध्ये ह्या स्पोर्टमध्ये जर बिझनेस करायचा असेल तर व्हॉट ऑल आर द ऑप्शन्स फॉर दॅम? याच्यामध्ये यू कॅन सेटअप अकॅडमीज. यू कॅन ओपन अप द सेंटर्स. फक्त एकच आहे की मलखांब खेळ तुम्ही खेळ कुठलाही घ्या पण कुठल्याही खेळाला तुम्हाला कोच हा लागतो. सो ते कोचेस तुम्हाला याच्यात एक्सपर्ट कोचेस लागतात. तुम्ही एक बेसिक मलखांब लाईक आपण जसं क्रिकेट आपण म्हणतो ना काय रे काय एक बॅट अँड बॉल आहे पण असं नाहीये. जेव्हा तो बॅट्समन उभा राहतो बॉलर बॉल टाकतो त्यास तो बॉल टाकतो त्याला एक टेक्निक आहे त्याला सायन्स आहे शास्त्र आहे. उगाच उभा राहिलं कुठेही बॅट फिरवली असं नसतं. सो तसंच प्रत्येक खेळात आहे त्यालाही एक्सपर्ट कोच लागतात तसं खेळायला पण एक्सपर्ट कोच लागतात. पण याच्यामध्ये नक्की जसं आपण म्हणतो की आजच्या जगामध्ये फिटनेस मेनियाक आपण म्हणू किंवा फिटनेस फ्रीक किंवा फिटनेस प्रेमी. सो आज ती कम्युनिटी जशी वाढत चालली तसंच आज मलखांब हा त्या सगळ्यांमध्ये जाऊन बसला तर त्या पद्धतीने नक्की होईल. करेक्ट. आणि येस जसं आपण म्हटलो की अकॅडमीज काढा तुम्ही संस्था चालू करा प्रशिक्षण केंद्र चालू करा आणि त्याच्यामध्ये या गोष्टी होतील सगळ्या होऊ शकतील. सो लाईक यू मेन्शन की आता मल्लखांब हे 35 देशांमध्ये आहे. सो जर कोणी कोचिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बाहेर सुद्धा जाण्याची स्कोप म्हणजे ती संधी आहे का? म्हणजे मी आता ते सांगत होतो जसं आता आमचा जपानमध्ये आमचा आपला विवेक साबळे तो सेक्रेटरी आहे जपान मलखांब असं त्यांच्याबरोबर आता इंडो जपनीज करार झालेला आहे. सो त्याच्यामध्ये आपली इथली काही मंडळी आहेत ती जवळजवळ महिनाभरासाठी तिकडे जाणार आहेत. त्यांच्यातली मंडळी आपल्याकडे महिनाभर ट्रेनिंगसाठी येणार आहेत. सो येस डेफिनेटली आज हा पुढचा जो टप्पा आहे त्या पुढच्या टप्प्यामध्ये आज खूप लोकांना ऑपॉर्च्युनिटी आहे. देयर आर एन नंबर ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी वेअर बाय we can send coaches to the other countries and you stay over there, you teach them Mallakhamb, you create awareness to Mallakhamb in that country and as well as those people will come back to India from Japan or from Iran or from other countries and they can teach over here. So this is how we have treated with Indo-Nepal. We have done a treaty. We have signed a treaty with Indo-Japan. सो येस रिसेंट फ्युचरमध्ये आपल्यातली काही मंडळी तिकडे पण जातील.
सो तो पण एक विषय आहे. Okay. म्हणजे इव्हन इफ उद्या जर कोणाला याच्यावर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करायचं I will actually असेल going या to come तर to मला that. ते आवडेल की आज समाजामध्ये इतके वरिष्ठ मंडळी आहेत किंवा सायंटिस्ट आहेत किंवा ते विविध गोष्टींमध्ये आज शोध घेत असतात. सो त्या लोकांना पण मला आवडेल की त्या लोकांनी जरी कॉन्टॅक्ट आणि याच्यावर जर अभ्यास चालू केला तर याचं खूप कल्याण होईल. खूपच. आणि म्हणजे सो वेगवेगळे देर इज अ लॉट ऑफ ॲव्हेन्यूज फॉर डेटा कलेक्शन अँड डॉक्युमेंटेशन करेक्ट. इसेन्शियली ओव्हरऑल, बिकॉज आय डोंट थिंक मलखांब ॲज अ स्पोर्टला खूप जास्त हे आहे ना. there was another episode that we had done with a physiotherapist and that is what she had also mentioned की म्हणजे इंडियन बॉडी टाइप्स ला जे स्पोर्टचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते कुठेच मेन्शन नाही आहेत. सो आय थिंक दॅट इज कसं नाहीये, कारण आपल्याकडे भारतीय व्यायाम ज्ञानकोश होते, खंड होते, 5 खंड. त्या 5 खंडामध्ये अनेक खेळ दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मलखांब पण आहेत. म्हणजे जसं मी सांगितलं 3च मलखांब सांगितले, पण त्याच्या व्यतिरिक्त अनेक मलखांब आहेत की ज्याची प्रॅक्टिस करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल निराधार मलखांब. निराधार मलखांब म्हणजे लाकडाचा पोल असतो, पाटावरती तो ठेवायचा आणि त्याच्यावर मलखांब करायचा. म्हणजे तो अटॅच नसतो कशाला, तो पुरलेला नसतो, काही नसतो. तुमचा बॅलन्स गेला की तुम्ही पडणार. ओ माय गॉड. पण त्या मलखांबावर करणारे आजही खेळाडू आहेत. सो तू लक्षात घे की काय लेवलचं कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर, इव्हन इफ तुमचं बॉडीचं कंट्रोल. सो हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो म्हणजे हातेरी मलखांब आहे. सो यू कॅन टेक स्वर्ड्स अँड यू कॅन डू द मलखांब. या सो पीपल वेअर व्हॉट वी कॅन चाकू बांधतात, चाकू बांधून मलखांब. सो त्याला हातेरी मलखांब म्हणतात. त्याच्यानंतर पलोते घेऊन मलखांबे म्हणजे मशाली घेऊन मलखांब करणे. सो हे का त्यावेळेचे प्रकार आहेत, हे जुन्या काळातले. आता ठीक आहे, आपण सेफ्टी मेजरमेंट म्हणून आपण ते सगळे बंद केलेले. पण त्या काळात काय व्हायचं, त्या काळात तुमचा जो, जसं मी म्हटलं की कंट्रोल ऑफ युअर बॉडी, करेक्ट, की आज मशाली घेऊन जर करायचं ती आग लागली पण नाही पाहिजे. म्हणजे तुमचा तो कंट्रोल ठेवणं, ती कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर, त्या सगळ्या गोष्टी. म्हणून म्हणलं की मलखांबामुळे किती फायदे होतात, तर हे सगळे फायदे होतात. मला. आणि हे पण एक जाणवतंय की म्हणजे फिअर फॅक्टर हा जो असतो, एस्पेशली ॲज यू ग्रो ओल्डर, ॲज अडल्ट्स, you start being afraid of a lot of things just because you've not tried it. करेक्ट. तर that is also something जे एक्झॅक्टली. आता मी मगाशी म्हटलं बाटलीवरचा मलखांब आहे. सो पूर्वी आता आपल्याकडे त्या दुधाच्या बाटल्या मिळायच्या आरेच्या. सो त्याच्यावरती चौरंग ठेवायचा, मग त्याच्यावर परत बाटल्या ठेवून त्याच्यावर, म्हणजे असे 2 ते 3 लेवलचे चौरंग घेऊन त्याच्यावर मलखांब आणि त्याच्यावर मलखांब करायचे. बापरे. सो हा खूप मलखांब, ही जर्नी खूप वेगळी आहे. म्हणजे याच्यात खूप वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यामुळे तो लक्षात येत असेल याची जी डेप्थ आहे. आजही हे करणारी लोक आहेत का, तो हो आहेत. आजही तुम्ही म्हटलं की आम्हाला याचं एक डेमॉन्स्ट्रेशन पाहिजे, तर आपण डेमॉन्स्ट्रेशन देऊ शकतो. पण जसं फिअर फॅक्टर तू म्हणली, यू राईटली सेड, मलखांब हा दिस इज द ओनली गेम विच प्लेज अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड दिस इज द ओनली गेम विच इज अ व्हर्टिकल. बाकी तू कुठलेही खेळ घे, हे सगळे हॉरिझॉन्टल आहे. बरोबर. हा एकच उभा आहे. सो याच्यामध्ये काय होतं, याच्यामध्ये जसं तू फिअर म्हणली, उंच आहे, तुम्हाला वरती जाऊन गोष्टी करायच्या, मलखांबावर उभं राहायचंय. सो मलखांबाची हाईटच 7 ते 7.5 फूट, त्याच्यावरती तुम्ही जाऊन उभं राहायचंय. सो तुम्हाला वरनं बघायचंय. सो ही जी भीती आहे, बिंग अफ्रेड ऑफ, यू राईटली सेड, सो ही भीतीच जाते. सो याच्यात निडरनेस येतो, म्हणजे आपण म्हणतो बिंदास्तपणा. करेक्ट. सो आजच्या जगामध्ये जेव्हा मला पुढे जायचंय, आफ्टर माय ग्रॅज्युएशन ऑर व्हॉट एव्हर करिअरसाठी, तेव्हाच तो बिंदास्तपणा जो आहे, आजच्या जगामध्ये आपण बघतो की पीपल आर फेसिंग एन नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स, सायकोलॉजिकल असतील, प्रेशर, पिअर प्रेशर, म्हणजे ऍक्च्युली त्याची गरज नाहीये. पण ही जी भीती आहे ही मलखांबामुळे निघून जाते. सो आजचा सगळ्यात मोठा जो प्रॉब्लेम आहे की जेव्हा एक्झाम्स येतात तेव्हा पीपल व्हॉट स्टुडंट्स आर टेकिंग प्रेशर. करेक्ट. इथं प्रेशरचा विषयच नाही, कारण लहान वयापासून तुमची भीतीच जमेली आहे. करेक्ट. सो तुम्हाला माहिती आहे मला घाबरायचंच नाहीये. करेक्ट. समोर काही आलं तरी. करेक्ट. त्यामुळे ती भीती जाते. सो आज जो पालकांना भेडसावणारा जो प्रश्न आहे, तो प्रश्न यातनं निघून जातो. आता ओव्हरऑल मलखांब, वी हॅव स्पोकन अबाउट इट ॲज अ स्पोर्ट. करेक्ट. व्हॉट आय ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू इज परफॉर्मन्स आर्ट असं म्हणून सुद्धा मलखांब बघू शकतो का? म्हणजे काही मंडळी आहेत, यस, मलखांब फ्रॅटर्निटीमध्ये अशी काही मंडळी आहेत, आमचे काही ग्रुप्स आहेत की जेव्हा आपण म्हणतो ना कल्चरल मिनिस्ट्री जेव्हा मध्ये येते किंवा फॉरेनचे लोक येतात, त्यावेळेस त्यांच्यापुढे डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून आपलं भारतीय कोर भारतीय जे आहे, बेसिक आपण ज्याला म्हणतो की इंडिजिनियस, प्युअर इंडिजिनियस, सो त्याच्यामध्ये मलखांब येतो.
सो मग मलखांबाचं डेमॉन्स्ट्रेशन. सो देर आर 2 टाइप्स, की एक डेमॉन्स्ट्रेशन आणि एक कॉम्पिटिशन. सो येस, डेफिनेटली आज इंडियन गॉट टॅलेंट, अमेरिकाज गॉट टॅलेंट, ब्रिटन गॉट टॅलेंट मध्ये जाऊन लोकांनी मलखांब दाखवलंय अँड दे हॅव अप्रिशिएटेड व्हेरी वेल इन दोज रियालिटी शोज. Correct. Because the kind of control and the dexterity and all of it, basically, it is an art form also. म्हणजे overall. लोकांना बघतानाच भीती वाटते. Correct. सो बघताना भीती वाटते कारण का त्यांनी कधी ट्रायच दिला नसतो. आम्हाला ती भीती वाटत नाही कारण आमची भीती लहानपणीच मिळालेली असते. सो आमच्यासाठी ते रुटीन आहे. सो मलखांब खेळण्याचा अजून एक बेनिफिट काय की तुम्ही मांजराला जेव्हा कुठली वरनं पडताना बघितलं ते जसं आपण म्हणतो ते पायावरच येतं, तसं समजा मलखांब खेळणाऱ्या कुठल्याही व्यक्तीला उंचावरून टाका तो पायावरच येईल आणि त्याला माहिती हाऊ टू लँड. वाव. हाईट काय असते, मॅक्सिमम हाईट काय असते? 8.5 फूट, जमिनीपासून 8 फूट वर. वाव. आणि रोप मलखांबाचं स्ट्रक्चर आहे ते जमिनीपासून इट इज अबाउट 20 फीट. सो तुम्ही 20 फूट पर्यंत वरती जाता. आणि तरी सुद्धा यू कॅन स्टील लँड ऑन युअर फीट. हा, करेक्ट. आणि लँडिंग करतात. सो डू एग्री की आम्ही खाली क्रॅश मॅट लावतो. ट्रू, ऑफ कोर्स, ॲज अ सेफ्टी मेजरमेंट. बट या Oh, that is fantastic. ओव्हरऑल हा स्पोर्ट इतका फॅसिनेटिंग आहे अँड आय डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस. म्हणजे हा, वी आर ट्राईंग टू क्रिएट अन अवेअरनेस टू टेक दिस मलखांब ॲट अ सर्टन लेवल. सो का तर याच्यामध्ये जे आत्ताचे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे व्हॉट पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लेम्स राईट नाउ विथ देअर चिल्ड्रन्स, विथ सायकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ और वॉट एव्हर. सो माझं म्हणणं आहे आय वॉन्ट टू मेक आव्हान करायचं त्यांना की तुम्ही या एकटं ट्राय करा, लहानपणापासून याच्यात घाला. सो यू विल कम टू नो. इव्हन आणि जे आजकाल मुलं असे खूप डिस्ट्रॅक्ट सुद्धा होतात की डिव्हाइसेस आर समथिंग विच आर व्हेरी इझिली गिवन. तर ऑटोमॅटिकली बाय डुईंग दिस ॲज अ स्पोर्ट, ॲज अन एक्सरसाइज, कॉन्सन्ट्रेशन पण हे होतं आणि शांत होतं. आय थिंक मन जे आहे करेक्ट त्याला स्थिरता मिळते बेसिकली. कारण तुम्ही मलखांब करण्यासाठीच तुम्हाला एवढ्या गोष्टी लागतात. मनाची एकाग्रता, ज्याला आपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतो. हे जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन होतं त्याच तुमचे जे आपण म्हणतो ना सैर भैर किंवा इन नंबर ऑफ थॉट्स, ते इन नंबर ऑफ थॉट्स येणं तुम्ही माइंडला कंट्रोल करू शकता की जे 100 विचार आहेत त्याच्याऐवजी मला आता हे करायचंय. सो महत्वाचं काय तर हे. सो आय शुड कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट. सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर. बरं, हे खेळल्यामुळे तुमची भूक चांगली होते. करेक्ट. बरं, भूक चांगली आली की झोप चांगली लागते. झोप चांगली आली तर जसं म्हणतात की अर्ली टू बेड अर्ली टू राईज टेक्स मॅन हेल्दी वेल्दी अँड वाईज. सो हे केल्यानंतर कुठलाही स्पोर्ट्स करा, स्पोर्ट्स केल्यानंतर ह्याच गोष्टी होतात. करेक्ट. असा विषय. फक्त मलखांबाबद्दल आपण काय एलॅबरेट करतो बिकॉज मलखांब हा कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त व्यायाम प्रकार देणारे म्हणून हा विषय. आणि कुठल्याही म्हणजे एज रेंज बेसिकली फॉर एनीवन हू वॉन्ट्स टू टेक दिस ॲज अ स्पोर्ट खूप जास्त एज रेंज आहे. 4 पासून 90 पर्यंत. आम्ही असं म्हणतो की ठीक आहे, यू रिच ॲट द एज ऑफ 40 or 45 अँड यू थिंक की नाही बाबा मला नाही जमणार, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी. सो आम्ही म्हणतो की तुम्ही मलखांबावर चढूच नका. मलखांबाला पकडून खूप योगिक ऍक्टिव्हिटीज आहेत. तुम्ही योगा ऑन मलखांब करू शकता. आज तुम्हाला तुम्ही सांगितलं ॲट द एज ऑफ 40 तुम्ही हे करा, तर इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर यू विल फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू डू इट. पण विथ द हेल्प ऑफ मलखांब इट कॅन बी इझिली डन. सो दॅट अगेन विल बिल्ड युअर कॉन्फिडन्स की ह्या एजमध्ये पण मी करू शकतो. बॉस हे जम रहा है मेरे को. सो असंही करू शकतो. सो त्याच्यासाठी तुम्ही रोप हे प्रॉप म्हणून वापरा, पोल मलखांब प्रॉप म्हणून वापरा. सो आमच्याकडे स्टँडिंग पोजेस पण अशा आहेत, स्टँडिंग एक्सरसाइज पण असे आहेत की दॅट विल गिव्ह एक्सरसाइज टू होल युअर बॉडी. सुपर. सो आता ह्या वर्षभरात म्हणजे 2026 मध्ये व्हॉट आर द डिफरंट इव्हेंट्स दॅट यू हॅव प्लॅन्ड इन पुणे अँड अक्रॉस इंडिया और इवन द वर्ल्ड फॉर दॅट मॅटर? या सो राईट, मी जसं आधी सांगितल्याप्रमाणे की इंडो जॅपनीज आहे, तो जपानचा आमचे टूरचा प्रोग्राम आहे. मोस्ट प्रोबब्ली आत्ताच आमचे देशपांडे सर युएसला जाऊन आले. युएसला ते जवळजवळ 1.5 महिना होते. 1.5 महिन्यामध्ये विविध सेंटर्समध्ये त्यांनी मलखांब शिकवला, प्रात्यक्षिकं केली. त्याचप्रमाणे आमचे काही नॅशनल इव्हेंट्स आता या वर्षामध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर नंतर आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही वर्ल्ड चॅम्पियनशिप वी आर ट्राईंग टू ऑर्गनाइज इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर हिअर इन पुणे. सो पुणेकरांना एक ती खूप चांगली संधी आहे की जगभरातनं जेवढे वेगवेगळ्या कंट्रीजमधनं लोक येणार आहेत आज त्या लोकांचे परफॉर्मन्स त्यांना बघायला मिळतील. आणि त्याचप्रमाणे आमचा दुसरी एक कॉम्पिटिशन जी आहे राज्यस्तरावरची, सो ती फक्त प्रो जे असतात, प्रो म्हणजे जे एकदम थ्रू नॅशनल इंटरनॅशनल गेम्स मलखांब खेळले, सो त्या मुलांचं आम्ही एक इन्व्हिटेशनल कॉम्पिटिशन घेणार आहे. का तर आतापर्यंत मी जे बोललो की मलखांब खेळणाऱ्या खेळाडूची बॉडी लीन एकदम काटक 6 पॅक तसं असतं. सो पुणेकर ऑर ऑल द पीपल शुड सी दॅट. सो ॲट द एंड ऑफ द डे सीइंग इज बिलिव्हिंग. सो ते बघितल्यानंतर कळेल की व्हॉट काइंड ऑफ परफॉर्मन्सेस दे आर डुईंग. कारण कसं होतं, पूर्वीच्या काळामध्ये महाराष्ट्र डॉमिनेटिंग स्टेट होतं.
Oh. पण नाउ डेज देर आर मेनी कोचेस हॅव टू गो लॉट ऑफ एफर्ट्स अँड अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड ते तमिळनाडू आर डुईंग फॅन्टॅस्टिक वर्क. Superb. So now they are, fighting with the Maharashtra, or Maharashtra is now fighting with those states to get the gold medals in national level. करेक्ट. आय थिंक आणि ओव्हरऑल मलखांबचं हे सुद्धा की अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट एंटर इन टू स्पोर्ट्स कारण ते खूप एक्सपेन्सिव्ह पण असतं. तर दिस इज वन स्पोर्ट विच एंट्री बॅरियर खूपच लो आहे. खूप लोक बेसिकली हे If we compare that kind of, if you compare about the finances Yeah. to get, to play a pro Equipment game in and any all of the of games, that, so yeah, definitely you need a huge financial support. Investment, But yeah, as far as Malkhamb is concerned, you said its entry bar is very low. Yeah. So a lot more people Lot should more actually people, correct. Get into this Yeah, sport. and essentially. we are also जसं मी आधी म्हटलं की आम्ही ह्या वर्षामध्ये एक टॅलेंट हंट, हा. मलखांब टॅलेंट हंट नावाचं, जसं सेंट्रल मिनिस्ट्रीमध्ये एक हे केलं की नॅशनल टॅलेंट हंट, आणि त्यातनं आपल्याला भारताला लिंबाराम सारखा एक आर्चर मिळाला होता. सो तसाच पद्धतीने आम्ही आता एक मलखांब टॅलेंट हंट असं एक आमची जी संस्था आहे क्रिएटिव्ह स्पोर्ट्स फाउंडेशन, त्यांच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहे. सो दॅट जिथं जिथं गावाखेड्यामध्ये जिथं लोक आहेत तिथं जाऊन आम्ही चेक करणार आणि त्या मुलांना आम्ही वेगळं ट्रेनिंग देऊन नॅशनल लेवलला काही चमकवता येते का ते आम्ही बघणार. कारण पूर्वीचं स्पोर्ट्सचं कल्चर आणि आताचं इंडियातलं भारतातलं स्पोर्ट्सचं कल्चर याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. सो व्हॉट इज द फ्युचर ऑफ स्पोर्ट्स ओव्हरऑल आणि मग मलखांबचं कॉन्ट्रीब्युशन इन टू दिस द एंटायर जर्नी ऑफ स्पोर्ट्स. सो व्हॉट इज इट दॅट यू फील? सी, मी जसं म्हटलं की मलखांब म्हणजे खेळ, स्पोर्ट्स, पूर्वी कसं होतं आपल्या काळात, म्हणजे रादर माझ्या काळामध्ये काय की शिक्षण घ्यायचं म्हणजे काय, एक तर तुम्ही कॉमर्स करा, इंजिनियर व्हा, डॉक्टर व्हा, तुम्ही आर्ट्सला गेलात तर कुठेतरी तुम्ही पत्रकार किंवा त्याच्यानंतर लॉ करा, असं होतं. पण रिसेंट काळामध्ये असा विषय झाला गेला एक 8 ते 10 वर्षामध्ये, खेळाला जे एक्सपोजर मिळत गेलंय, आणि इव्हन इफ गव्हर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द गेम्स टू इम्प्रूव्ह, तर त्याच्यामध्ये आज गव्हर्नमेंटमध्ये सरकारने गव्हर्नमेंट नोकऱ्या आणलेल्या आहेत. आज त्याच्यामध्ये तुम्ही इंटरनॅशनल मेडल मिळवता, त्यास तुम्हाला सरकारमध्ये डायरेक्ट जॉब आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट तुम्हाला जसं आज म्हणतो की मलखांब खेळणारे आमचे 3 खेळाडू आहेत की जे बालेवाडीमध्ये जिल्हा क्रीडाधिकारी म्हणून आता मलखांबमुळे जॉबला लागले. ओ वाव. सो तो एक विषय. अपार्ट फ्रॉम दॅट आज आमचे अनेक रेल्वे प्रमोशन बोर्ड आहे, पेट्रोलियम प्रमोशन बोर्ड आहेत किंवा बाकीचे कॉर्पोरेट्स आहेत, सो त्यांच्यावर आमची बोलणी चाललेली आहे. तिथं तुम्हाला काय म्हणतो आपण प्रेफरन्स पहिला दिला जातो. सो ह्या ज्या गोष्टी आहेत, बरं आज ज्या पद्धतीने फायनान्स गव्हर्नमेंट आज द्यायला लागलेलं आहे, सो पैसा यायला लागलेला आहे, त्यामुळे मलखांब इन द सेन्स कुठल्याही खेळाची उंची वाढायला लागलेली आहे. सो करिअर वाईज तुम्ही जर विचार केला तर येस, आज पूर्वी आपल्यामध्ये कुठं जसं इंडियन आपलं प्रीमियर लीग चालू झाली, मग क्रिकेटची झाली, त्याच्यानंतर व्हॉलीबॉल झाली, त्याच्यानंतर फुटबॉल झाली, आज ह्या बॅडमिंटन झाली, हळूहळू ह्या सगळ्या प्रो कबड्डीमुळे कबड्डीचा चेहरा मोहरा बदलला. खो खोची लीग मॅचेस चालू झाल्या, खो खोचा चेहरा मोहरा बदलला. की ह्या सगळ्या गोष्टींमुळं आगामी काळामध्ये तुम्ही इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्या म्हणजे लीग इव्हेंट्स ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आज खूपशी मुलं स्पोर्ट्स इव्हेंटचे जे कोर्सेस आहेत, मॅनेजमेंट कोर्सेस, त्याच्याकडे जायला लागलेले. आज स्पोर्ट्स ॲज अ इंडस्ट्री म्हणून बघितलं तर करिअर करण्याच्या अनेक वाट आहेत, आणि त्याला आता खूप मोठं आपण म्हणू शकतो की वर्ल्ड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. तुम्ही ते कशा पद्धतीने घेताय तो प्रत्येकाचा विषय. सो आता जसं तुम्ही म्हणालात ना की सो आता कॉर्पोरेट्समध्ये सुद्धा जे इंट्रा ऑफिस इंटर कंपनीज ऑल्सो, सो क्रिकेट वगैरे किंवा फुटबॉल, बॅडमिंटन हे तर होतातच, आणि त्याच्यात कसं की ते काय ऍथलीट नसतात, आवड असते म्हणून ते करतात. तर तसं मलखांब पण करू शकतील का लोक, म्हणजे इफ दे हॅव नॉट डन आणि त्यांना काहीतरी कॅम्प दिला किंवा असं हे केलं तर याच्यामध्ये आपण याच्यामध्ये विचार करू शकतो की जसं आता IT कंपन्यात किंवा कॉर्पोरेटमध्ये आहेत किंवा तो एका ठिकाणी बसून असतो, जसं त्यांच्याकडं एंटरटेनमेंट झोन असतो, त्याच्यामध्ये टेबल टेनिसचं टेबल असेल किंवा बाकी बुद्धिबळ असेल, कॅरम असेल, अशा गोष्टी, तिथं ते रोप मलखांब लावू शकतात. तिथं ते त्यांच्यात रोप मलखांब चढायची स्पर्धा येऊ शकतात. नो युअर स्ट्रेंथ. तुम्ही बसल्या जागी तिथं व्यायाम करू शकता. नुसतं एक पोल मलखांब तिथं ठेवला तर काही तुम्ही ट्रेनिंग घेतली आमच्याकडनं, सो तुम्ही उभ्या एक्सरसाइज करू शकता.
या सगळ्या गोष्टी करू शकतो. करेक्ट चढायची सुद्धा गरज नाहीये, जसं मग Correct. म्हणालास की योगिक मलखांब ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही करू शकता. सो तसं करू शकतो. दॅट इज ऑल्सो अन इंटरेस्टिंग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ग्रोथ. Correct. Oh, that is fantastic. So, Satyajit, that brings us to the end of our first segment. Okay. Moving now to the second segment, this is the rapid fire. Okay. So, I'll ask you a list of questions and quick Sure, answers yeah. for that. Okay. So, how old is Mallakhamb as a sport? It's as I told you, it's an ancient sport. So how old? It's almost 300 years old. Wow. Amazing. So, what are some of the top businesses that could be considered in this sport? Setting up an institute. You can do research and development on this, or you can take a training of Mallakhamb and you can start on your own academies in any of the part. So yes, there are multiple businesses that you can do it. Yeah. Superb. How is it that Mallakhamb can reach wider audiences? By creating awareness, by showing demonstrations or by taking some events, as I told you earlier, कि देखे जरा किसमें कितना है दम. So yeah, definitely with that or with the help of social media. Superb. So what do you think, what is the kind of support that this sport needs right now, in terms of maybe policy or infrastructure and awareness? So basically the most needed thing is research and development. That's the topmost That's thing. the topmost priority. That's a priority only because nothing is written as far as Mallakhamb is concerned. Right. So people don't know what are the benefits. Even if the people who are playing other sports, they don't know the importance of the Mallakhamb. So how we can get benefited after playing Mallakhamb in their own game. Correct. Yeah. That is, wow, interesting. So is there scope for Mallakhamb in wellness, rehabilitation or education sectors? Absolutely. Because if we take Mallakhamb or if you took Mallakhamb in the primary education level, so also the people will come to know or student will come to know what is the benefit of Mallakhamb. Like yoga is, is an Indian game. Correct. So government is also promoting. So yes, I would like to take even if government is taking, if they took some actions like this and if they introduce Mallakhamb at the age of, अभ्यासक्रम आपण ज्याला म्हणतो, तो curriculum मध्ये जर early stage मध्ये आला, तर parents as well as students will come to know about the Mallakhamb and history of Mallakhamb and the benefits of Mallakhamb. And in terms of, so post-injury, is Mallakhamb a good way for rehabilitation as well? Yeah. Absolutely. You can do a number of exercises with the help of pole Mallakhamb. You can use it as a prop. As I told you earlier, you can use it as a prop. You can use rope Mallakhamb as a prop. Even if you can do many activities on hanging Mallakhamb. So yes, for post-rehabilitation, Mallakhamb is very useful. Superb. Thank you so much. Okay. So now we come to the third segment of our podcast. Okay. This is called as the Community Asks. So all of our Kritva community, basically online, offline community, they have sent in the questions, Okay. which I would like to ask All right. you. Yeah. So the first question is, how does this sport influence confidence, posture and body awareness in everyday movement? फर्स्ट ऑफ ऑल मलखांब कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त व्यायाम प्रकार देणार मलखांब आहे. मी हे पहिल्यापासून सांगत आलेलो. सो त्याच्यामध्ये जसं मलखांबावरती ऍक्टिव्हिटी केल्यानंतर तुमचं सगळ्याच गोष्टी होतात. तुमचं स्ट्रेच होत, बॉडी स्ट्रेच होते बेसिकली, ब्लड सर्क्युलेशन खूप चांगलं होतं, तुमचे कोर स्ट्रेंथनिंग होतं आणि त्याच्यामुळं तुमचे जे काही ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतील और रात्र कुठलेही तुमचे फिजिकल प्रॉब्लेम्स असतील तर हे निघून जातात आणि तुमची बॉडी एक वेगळ्याच तुम्हाला यू स्टार्टेड फिलिंग डिफरंट. म्हणजे जेव्हा मी आज ह्याही वयामध्ये मलखांब करतो तेव्हा मला लक्षात येतं की मलखांब केल्यानंतर जो फ्रेशनेस आहे तो काय आहे आणि लाईट वाटते ना बॉडी ओव्हरऑल, यू फील कारण तुम्हाला तुमचीच बॉडी उचलायची, तुम्हाला तुमचाच व्यायाम करायचा. इज नॉट लाईक दॅट की मी जिम मध्ये जाऊन 20 किलोचे डंबेल्स मारतोय. इथं तुमचं जे काय बॉडी यू हॅव टू चूज युअर वजन बारीक होण्यासाठी इट्स अ गुड रियालिटी चेक. करेक्ट. यू हॅव टू चूज युअर ओन बॉडी वेट, वेदर यू वॉन्ट टू कीप यू लीन का कसं ठेवायचं. पण येस, डेफिनेटली याचा उपयोग तुम्हाला मलखांब केल्यानंतर नक्कीच जाणवेल. फॅन्टास्टिक. सो व्हॉट आर द लॉंग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम प्रॅक्टिसिंग मलखांब? मी जसं पहिल्यापासून सांगत आलो की मलखांब केल्यामुळं जे आपण कोर स्ट्रेंथ, जी इनर स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी आपण म्हणतो की मसलच्या इनर
मसल स्ट्रेंथ ही डेव्हलप होते. कारण मलखांब हा कोअर पर्यंत जाऊन तुम्हाला व्यायाम प्रकार देतो. राईट. आज जसं तुम्ही टर्निंग ट्विस्टिंग मलखांबावर आहे हे केल्यामुळे पाठीचा मणका की ज्याला आपण म्हणतो आपल्या शरीरातल्या अनेक ब्लड वेन्स आहेत त्याच्यामध्ये येतात. म्हणजे ज्याला आपण आपली जी सिस्टीम म्हणतो कोअर सिस्टीम ती आपल्या मणक्यातनं जाते. पण जेव्हा तुमचं ट्विस्टिंग टर्निंग होतं तुमचा मणका सगळा असा पिळून निघाल्यासारखं होतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की तुमचे जे काही मसल्सचे काही आपण म्हणतो की मसल्स फ्री होतात, मसल्स स्ट्रेच होतात, तुमच्या वेन्स ओपन होतात, त्यामुळे ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं होतं, तुमच्या ब्लड पर्यंत मेंदूपर्यंत चांगला पुरवठा होतो, तुमच्या हार्ट पर्यंत चांगला पुरवठा होतो. आणि ह्या जेव्हा गोष्टी होतात तेव्हा तुम्हाला कुठले प्रॉब्लेम फ्युचरमध्ये येऊ शकत नाही. बरोबर. मला सांग, सो मसल इलॅस्टिसिटी इज ऑल्सो समथिंग विच वर्क्स आणि त्याच्याने यू टेंड टू लुक यंगर ऑल्सो ना फॉर लॉंगर. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. सो ते पण मलखांबमुळे त्याचा ऍडव्हान्टेज. मलखांबामुळे तुमची बॉडी जे म्हटलं मी स्ट्रेच होते. कारण मलखांबावर ज्या आड्या आहेत, तेड्या आहेत, पकडी आहेत, त्यानंतर लँडिंग्स आहेत, हे सगळं केल्यानंतर तुमचे म्हणजे आपल्या टाचेपासनं ते डोक्यापर्यंत म्हणजे आमच्याकडे कपाळ आडी नावाचा प्रकार आहे, तो कपाळ वापरून करायचा असतो. सो जसं मी म्हणतो की नख शिकांत की टाच पकडून तुम्हाला लँडिंग आहे, पण हे मारून तुमचं स्टार्ट पण आहे. सो तुम्हाला तिथपासून ते इथपर्यंत तुमच्या 2च हातांवरती तुमचा बॉडीचा भार सांभाळून बोंडावरती ऍक्टिव्हिटी करायची. तुमच्या पोटऱ्या किंवा आपण नी जॉईंट्स म्हणतो ते वापरून तुम्हाला काही पकडी करायचे. सो तुमचे हे जॉईंट्स जे आहेत ते जॉईंट्स सगळे वापरले जातात. तुम्हाला इनफॅक्ट आपले फोरआर्म आणि बायसेप मधला जो जॉईंट आहे तो वापरून काही एक्सरसाइज आहेत. आय थिंक ॲज अडल्ट्स आपला हा जो बॉल अँड सॉकेट जॉईंट आहे आपण करेक्ट द मोबिलिटी ऑफ आवर हँड ऑल्सो रिड्युसेस ॲज अन अडल्ट. करेक्ट. वापरलं जात नाही. करेक्ट. हे लहानपणी आपण इझिली फिरवायचो पण ते लेटर ऑन. पण मलखांबामध्ये अगेन तेच म्हणतो हे तुमचं डेली रुटीन आहे त्यामुळे तुम्हाला ते इतकं इझी होऊन जातं. सो जसं तू म्हटलीस आधी की बॉडी यू स्टार्टेड फिलिंग लाईट. करेक्ट. हलकं वाटायला लागतं असं आहे. व्हेरी इंटरेस्टिंग. मलखांब इज अन इंडिजिनस स्पोर्ट. व्हॉट डू वी लूज इफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स फेड अवे? We lose a lot of things. Basically, we lose our heritage of Indian heritage. आज बेसिकली हे जेवढे म्हणून जुने खेळ आहेत जे इन्व्हेंट केलेले आहेत की इन्व्हेंट झालेले आहेत त्याच्यामागे डेफिनेटली नक्की एक कारण आहे. जसं आपण म्हणतो की पूर्वीच्या काळात युद्धकला होती. सो युद्ध केल्यासाठी मनुष्य हा एक वेपन म्हणून वापरला जायचा, पण त्याला सैनिकाला तब्येत चांगली राहावी याच्यासाठीच काही व्यायाम प्रकार शोधले होते. त्यापैकीच एक मलखांब आहे. आणि आज जसं हा प्युअरली इंडिजिनियस गेम आहे, आज जसं म्हणतात जुनं ते सोनं, आज ते अगेन सोनं परत यायला लागलेलं आहे. आज बघितलं असेल तर भारतीय प्राचीन युद्धकला आज ती मोठ्या प्रमाणावर विविध शाळांमध्ये किंवा मुलींसाठी त्यांना शिकवलं जातं ऍज अ सेल्फ डिफेन्स म्हणून. सो ते आलेलं आहे. खो खो हा अगेन आपला पुरातन खेळ, तो आज डेव्हलप झाला. कबड्डी हा आपला मातीतला खेळ, आज तो परत आलेला आहे आणि तो आज एका वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर गेलाय. सो हे जर गेलं तर आपण आय थिंक विल लूज आवर हेरिटेज. आपण एक आपल्यातलाच एक जुना इतिहास आहे तो आपण घालून बसू असं मला वाटतं. वाव, खरंच छान. सो हाऊ ॲक्सेसिबल आर स्टेट, नॅशनल अँड इंटरनॅशनल ऑपॉर्च्युनिटीज? ॲक्सेसिबल. सो ॲक्सेसिबल म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रत्येकाला जसं म्हणलं की आमच्या संघटना आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक संघटना आहे की जी ॲफिलेटेड आहे राज्य संघटनेला आणि प्रत्येक राज्यांमध्ये संघटना आहे ती ॲफिलेट आहे राष्ट्रीय संघटनेला. राष्ट्रीय संघटना एशियन आणि एशियन इंटरनॅशनलला अशी हेररकी आहे. सो आमच्या प्रत्येक खेळामध्ये जिल्हास्तरीय स्पर्धा होतात, त्यातनं संघ निवडला जातो, तो राज्य स्पर्धेला जातो स्टेट लेवलला. तिथं कॉम्पिटिशन झाल्यानंतर त्यातलं जो टीम निवडली जाते ती नॅशनलला जाते. सो दिस इज हाऊ यू कॅन पार्टिसिपेट इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नॅशनल. बट फॉर दॅट यू हॅव टू प्रूव्ह युअर मेटल. ॲब्सोल्युटली. फॅन्टॅस्टिक. त्याच्यावरच ॲक्च्युली पुढचा प्रश्न आहे की हाऊ डू वी असेस वेदर अ चाइल्ड शुड परस्यू मलखांब कॉम्पिटेटिव्हली? सगळ्यात महत्त्वाचं लहान मुलांना तसं आपण जेव्हा म्हणतो 5-5.5 वर्ष किंवा 4.5 वर्ष मुलांना तसं कळतच नसतं. बरोबर आहे. पण आपण जेव्हा त्यांना घालतो आम्ही म्हणतो की तुम्ही एक घ्या, तुम्ही 8 दिवसाची ट्रायल घ्या. 8 दिवसामध्ये मुलाला कळतं की वेदर मला याच्यात चढायला आवडतं का. आज कुठलेही लहान मुले त्याला उड्या मारायला आवडतं की नाही, उड्या मारायला, रनिंग करायला, धडपड, कारण त्याचं इकडं तिकडं सैर बहिर मन असतं. पण जेव्हा तो मलखांबात टाकल्यानंतर आज तुम्ही त्याला बाकी कुठल्या गेममध्ये टाकू शकत नाही, कारण त्याला एक एज बार आहे 8 वर्षानंतर 10 वर्षानंतर. पण हे का की हे केल्यानंतर तुमची जी बेसिक आवड जी आहे ती आवड आपोआप निर्माण होते. सो असं याला काही नाही की आपण असं नाही म्हणू शकत की ह्याला आवडेल का नाही आवडेल. आणि येस, एखाद्या मुलाला नाही आवडलं तर तो आईला नक्की सांगतो की मला भीती वाटते किंवा मला नाही करायचंय किंवा त्याला कुठे इंटरेस्ट असेल. बट फॉर दॅट यू हॅव टू गिव्ह इट अ ट्राय. म्हणजे इनफॅक्ट आता जे तू म्हणालास त्याच्यावर मला तेच रिअलाइज झालं की कुठलाही स्पोर्ट नंतर कॉम्पिटेटिव्हली जरी खेळायचा असेल तरी मलखांब कॅन बी समथिंग दॅट दे स्टार्ट विथ.
करेक्ट, म्हणजे मलखांमध्येच तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्हली खेळायला पाहिजे असं नाहीये. परफेक्ट. बट दिस कॅन बी द स्टार्टर दिस थिंग की अँड युअर बॉडी गेट्स प्रिपेअर्ड टू प्ले अ डिफरंट स्पोर्ट असं. यू राईटली सेड की तुमची बॉडी स्ट्रक्चर बाय द यू ग्रो ॲट द एज ऑफ 9 or 10 Yeah. तुमचं बॉडी स्ट्रक्चर इतकं फिट झालं असेल, सो तुम्हाला बेसिकली जे दुसऱ्या गेम मध्ये जर करिअर करायचं असेल तर तिथं तुम्ही खूप फास्ट करू शकता. म्हणजे ऍट द एज ऑफ 10व्या वर्षी तुम्ही चालू करणार, 15व्या वर्षी रिझल्ट एक्सपेक्ट करणार असाल तर तुम्ही हे 5 ते 10 वर्ष जी आहेत तुमची 5 वर्ष आयुष्याची ती मलखांब केलं तर ते पुढच्या 2 वर्षातच अचीव्ह कराल. करेक्ट. आणि मसल मेमरी सुद्धा खूप स्ट्रॉंगली मसल मेमरी बिल्ड होते आणि त्याच्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये सगळ्या फाईल्स क्रिएट झालेल्या असतात. सो बाय द टाइम ही विल रीच ॲट अ लेवल आफ्टर 5 years when he just grow at 15 years of age, he can attain at the age of 12. Wow. So he can go to, even if chances of going to Asian, national, international level is much more higher in this segment. Fantastic. And the last question from the community is, are sponsorship or brand opportunities emerging for traditional sports? नक्कीच आहेत. आज बेसिकली आज जसं बघायला गेलं की प्रोटीन कंपन्यांनी, प्रोटीन पावडर कंपन्यांनी खूप अवेअरनेस क्रिएट केलं. इवन इफ आपण जे एनर्जी ड्रिंक्स म्हणतो, एनर्जी ड्रिंक्स आहेत, प्रोटीन पावडर्स आहेत, एन नंबर ऑफ फॅक्टर्स, विटॅमिन सप्लिमेंट्स आहेत, त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या ज्या बेसिकली कंपन्या आहेत ते आज कोणाकडे बघतात, ते सगळे स्पोर्ट्स फ्रॅटर्निटीकडे बघतात. कारण आज त्यांच्यासाठी जिम किंवा हे जे आपण म्हणतो फिटनेस मेनियाक, फिटनेस फ्रीक पीपल, ही जी कम्युनिटी आहे हा त्यांचा टार्गेटेड ऑडियन्स आहे. सो येस, डेफिनेटली त्यांनी जर ह्या गोष्टीकडे बघितलं तर येस, ब्रँडिंग दे कॅन बिल्ड अ गुड ब्रँड ऑर रादर त्यांना त्याचा बेनिफिट होईल आणि स्पॉन्सरशिपच्या माध्यमातून पण खूप फायदा होईल. आणि म्हणजे इनफॅक्ट अपकमिंग ब्रँड्स जे असतील त्यांनी जर आपले हे इंडिजिनस स्पोर्टला सुद्धा सपोर्ट केलं तर द काइंड ऑफ विजिबिलिटी दॅट दे कुड ऑल्सो गेट वुड बी, अँड मोर दॅन जस्ट विजिबिलिटी, तो जो एक फील असतो ना की हा आपला खेळ आहे. करेक्ट. सो आय थिंक दॅट इज ती एक वेगळी बेसिकली तुम्हाला एक लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन आपण म्हणतो ना ते मिळून देतं. करेक्ट. सो नक्कीच या कंपन्यांना तो बेनिफिट आहे. म्हणजे ते, आणि इव्हन हे कसं आहे की आम्हाला पण फायदा आहे त्यांनाही फायदा आहे. स्पॉन्सरशिपच्या माध्यमातून आम्ही जास्तीत जास्त ह्या खेळाचा प्रचार आणि प्रसार करू आणि त्यांना त्यांच्या प्रोडक्टचं ब्रँडिंग करता येईल. Fantastic. So thank you so much, Satyajit. So thanks a lot for inviting me on your show. Yes, absolutely. म्हणजे इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्साइट्स दिलेस, म्हणजे राईट फ्रॉम बिंग अन ॲथलीट टू बिल्डिंग अ बिझनेस टू द काइंड ऑफ अवेअरनेस दॅट यू आर पुटिंग इन टू टेक दिस स्पोर्ट ॲट अ वर्ल्ड लेवल, ॲट अ ग्लोबल लेवल. So fantastic, and we would love to contribute in any way that we can as well. Yes. Thanks, Tanushree, for inviting me on your show, and it's a great discussion amongst you all with your team members. And thank you once again. Thank you so much. Okay. सो गाईज, तुम्हाला जर हा शो आवडला असेल किंवा मलखांब ह्याच्याबद्दल तुम्हाला जर अजून प्रश्न असतील तर पुट ऑल ऑफ दोज इन द कॉमेंट्स बिलो. सत्यजितनी जे शेअर केलं त्याच्याबद्दल तुम्हाला काहीतरी कौतुकास्पद बोलायचं असेल, पुट दॅट ऑल्सो इन द कॉमेंट्स बिलो, अँड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.